السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ سید انجم بخاری کی رپورٹ کے مطابق صبح 7 سے رات 10 بجے تک اندرون شہر پابندی کے باوجود شہر اقبال میں ہیوی ٹریفک کے انٹری سیالکوٹ سٹی ٹریفک پولیس کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چوراہوں پر کھڑے ٹریفک وارڈن کے کچھ روپے کے لالچ سے گزشتہ کئی جانیں ضائع ہونے کے بعد بھی شہریوں کی جان کے سودے دھڑلے سے جاری۔ مال بردار گاڑیوں کے انٹری سے سیالکوٹ ٹریفک پولیس کسی بڑے حادثے کی منتظر دکھائی دے رہی ہے۔ DPO سیالکوٹ رانا عمر سے ازخود نوٹس لینے کا عوام کا مطالبہ۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز سیالکوٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 14 نیوز HD۔ ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں شکرگڑھ سے۔ شکرگڑھ سینکڑوں سرحدی قصبوں اور دیہاتوں کا اکلوتا سرکاری اسپتال، جس کا نام اب تحصیل ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے، تقریباً 34 کینال پر مشتمل کشادہ اسپتال 60 بیڈز کی سہولت رکھتا ہے۔ 7 لاکھ سے زائد آبادی ہے جو صحت کے میدان میں بنیادی سہولت سے محروم ہے، اور OPD پنجاب بھر میں فری میڈیسن تو جاری ہے مگر ادویات نہ ہونے کے برابر ہے۔ شکرگڑھ زچہ بچہ سینٹر میں محرومیاں برقرار ہیں۔ اعلیٰ شخصیات کے وزٹ کے بعد بھی زچہ بچہ سینٹر کی محرومیاں ختم نہیں ہوئیں۔ لاکھوں کی نرسری کی مشینری موجود ہے مگر سٹاف کی کمی ہے، جس کی وجہ سے کئی سالوں سے نرسری کی مشینری زنگ آلود ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر کی کمی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ عام آدمی آسانی سے اپنا چیک اپ نہیں کروا سکتا۔ نرسری کے فعال ہونے کے سلسلے میں جب ہماری بات متعلقہ اتھارٹیز سے ہوئی تو وہ موقف دینے سے گریزاں ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، تو دوسری جانب زچہ بچہ سینٹر میں بچوں کی اموات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ غریب لوگ جہاں سے بچوں کا ناروال ہسپتال لے کر جاتے ہیں، جس سے کوئی بچوں کی اموات ہو جاتی ہے۔ اگر سہولت نرسری کی موجود ہو تو کافی حد تک بچوں کی سہولیات مل سکتی ہیں۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ صحت کے میدان میں شکرگڑھ ہیڈ کوارٹر ٹیچنگ ہاسپٹل کی محرومیاں دور کی جائیں تاکہ ایک عام آدمی کو صحت کے میدان میں بنیادی سہولیات مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید انجم بخاری، 14 نیوز شکرگڑھ۔ IMF کی قرض پروگرام کے لیے مزید نئی کڑی شرائط سامنے آ گئی۔ پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ایگزیکٹو بورڈ سے منظور ہونے والے قرض پروگرام کے تحت NFC ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرنے اور زرعی شعبہ، پراپرٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے سمیت مالیاتی نظم و نسق کے حوالے سے اصلاحات پر مبنی دیگر اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔ اس بارے میں وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کی شرط ہے کہ پاکستان NFC ایوارڈ فارمولے پر نظر ثانی کرے گا اور IMF صوبائی حکومتوں کے اخراجات بھی مانیٹر کرے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF قرض پروگرام کی کڑی شرائط میں یہ بھی شامل ہے کہ مستقبل میں پنجاب حکومت کی طرز پر بجلی قیمتوں پر ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان IMF پروگرام کے دوران ضمنی گرانٹس جاری نہیں کرے گا اور زرعی شعبے، پراپرٹی سیکٹر اور ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لائے گا۔ اس کے علاوہ IMF کی شرط ہے کہ پاکستان شعبہ توانائی کو GDP کے 1% سے زائد سبسڈی نہیں دے گا۔ مزید سرکاری ادارے بند کرنے کی تیاریاں۔ وزارت صنعت و پیداوار کے ادارے کراچی ٹولز، ڈائز اینڈ مولڈز سینٹر اور نیشنل پروڈکٹیویٹی آرگنائزیشن سمیت دیگر اداروں کو بند کرنے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کا حجم اور اخراجات کم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر کام ہو رہا ہے، جس میں اداروں کو بند کرنا، نجکاری اور ضم کرنے سمیت دیگر اقدامات شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت صنعت و پیداوار کے ادارے کراچی ٹولز، ڈائز اینڈ مولڈز سینٹر اور نیشنل پروڈکٹیویٹی آرگنائزیشن بند کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹنس سینٹر اور ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن اینڈ سکل ڈیولپمنٹ کمپنی کو بھی بند کرنے کی تجاویز تیار کی گئی ہیں، جبکہ یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن کی نجکاری کرنے یا اسے ختم کرنے دونوں آپشنز پر غور ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل فرٹیلائزر کارپوریشن اور نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ لمیٹڈ کو بند کرنے کے لیے بھی وزارت صنعت و پیداوار کو ٹاسک دیا ہوا ہے۔ یہ تجاویز وزیر اعظم کو پیش کی جائیں گی اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد وفاقی کابینہ ان تجاویز کی منظوری دے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ہفتے میں شبلی فراز کا نام ECL سے نکالنے کا حکم۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سینیٹر شبلی فراز کا نام عدالتی حکم کے باوجود ECL سے نہ نکالنے پر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ شبلی فراز اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو سیکرٹری داخلہ آئندہ سماعت پر پیش ہوں۔ دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا کہ ابھی تک نام نہیں نکالا گیا۔ وکیل نے جواب دیا کہ نہ بتا رہے ہیں اور نہ ہی رپورٹ دے رہے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس میں کہا کہ یہ معاملات وہاں اسمبلی میں کیوں نہیں بناتے، پارلیمنٹیرین ہیں۔ وکیل نے بتایا کہ وہاں تو اس سے الٹا ہی کام کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر صاحب بھی کہتے ہیں کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ایک ہفتے میں ECL سے نام نکال کر عدالت کو آگاہ کیا جائے اور ایک ہفتے میں عمل درآمد نہیں ہوتا تو سیکرٹری داخلہ ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہوں۔ عدالت نے سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نیب ترامیم کے صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا، جبکہ اٹارنی جنرل کو آئندہ سماعت پر عدالتی معاونت کے لیے طلب کر لیا گیا۔ جسٹس شجاعت علی خان نے درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار منیر احمد کے وکیل اظہر صدیق نے دلائل دیے۔ درخواست گزار کا موقف تھا کہ صدارتی آرڈیننس ہنگامی صورتحال میں ہی جاری ہو سکتا ہے، لیکن ترامیم پاکستان تحریک انصاف کے بانی پر دباؤ ڈالنے کے لیے کی گئی ہیں۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ
कायम मकाम सदर की तरफ से ऑर्डिनेंस का इजरा सियासी मकासद के लिए किया गया। नैब तरामीम से बड़े रेफरेंसेस मुतासिर होंगे जिससे अनारकी फैलेगी। इस्तदा की गई है कि अदालत सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब तरामीम कलअदम करार दे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं पसरूर से चवंडा की तरफ आने वाले लोडर रिक्शा पर सब्जी फरोश करने वाले लोगों की जिंदगियों के साथ खेलने का सारंगपुर का रिहायशी रफाकत बाजवा शदीद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक तेज रफ्तार सब्जी वाले लोडर रिक्शा ने आगे सड़क पर जाती हुई मोटरसाइकिल सवार को पीछे से टक्कर मारकर उड़ा दिया। मोटरसाइकिल सवार सारंगपुर का रिहायशी रफाकत बाजवा शदीद जख्मी, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल पसरूर मुंतकिल कर दिया गया। लोगों का कहना है कि पसरूर से लोडर रिक्शा वाले सब्जी फरोख्त करने के बाद जब अपने घरों को पसरूर वापस जाते हैं तो ये रिक्शा वाले ऊंची आवाज में फहाशी गाने लगाकर ओवर स्पीड में एक दूसरे के साथ रिक्शों की रेसें लगाते जाते हैं, जिसकी जद में आकर कई शहरियों की हड्डियां टूट चुकी हैं तो कई शहरी जान की बाजी हार चुके हैं। इसके बावजूद भी पुलिस इंतजामिया इनके खिलाफ कोई एक्शन लेती दिखाई नहीं देती। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO गुजरावाला, DPO सियालकोट, DSP पसरूर से इन सब्जी फरोशों के खिलाफ सख्त तरीन नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि शहरियों की जिंदगियां इनकी वजह से महफूज रह सकें। कैमरा टीम के साथ सईद अंजुम बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। महंगाई में कमी के बावजूद पाकिस्तान को कमज़ोर हुक्मरानी समेत बड़े चैलेंजेस का सामना है। IMF बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से पाकिस्तान के एक्सटेंडेड फ़ंड प्रोग्राम की मंजूरी का एलामिया जारी कर दिया, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को $1 अरब की पहली किस्त जारी कर दी गई है। एलामिया के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए तौसीई फ़ंड सहूलत के तहत $7 अरब कर्ज की मंजूरी दी है। पाकिस्तान के लिए नया कर्ज प्रोग्राम 37 माह पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 2.4% तक पहुँच गई है। अफराद ज़र में कमी के बावजूद पाकिस्तान को अब भी बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिसमें मुश्किल कारोबारी माहौल, कमजोर हुक्मरानी और महदूद टैक्सेस बेस शामिल है। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने 2023-24 में स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मुसलसल पॉलिसी पर अमल दरामद किया। इस पॉलिसी के जरिए इक्तसादी इस्तेहकाम की बहाली के लिए अहम इक़दाम किए। माली साल 2024 में शरह नमू 2.4% तक पहुँच गई है। इसकी वजह से ज़रई शोबे में सरगर्मियाँ हैं। पाकिस्तान में महंगाई में नुमाया कमी हुई है जो कि सिंगल डिजिट तक आ गई है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 8 ख़राज हलाक। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके ज़रमक में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। ऑपरेशन 25 और 26 सितंबर की शब खारिज की मौजूदगी की इत्तला की बुनियाद पर किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और खारिज के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फोर्सेस के साथ मुकाबले में खारिज हलाक हुए, जबकि हलाक होने वाले खारिज के कब्जे से असला और गोलियां बारूद भी बरामद हुआ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। हलाक खारिज मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। PTI मीनार पाकिस्तान जलसा। लाहौर हाई कोर्ट का DC को 30 सितंबर तक फैसला करने की हदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने PTI के अकमल खान बारी की दायर दरखास्त पर समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने दलाइल में कहा कि मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की हमारी दरखास्त DC लाहौर के पास ज़ेर इल्तवा है। अदालत ने सरकारी वकील को हदायत की कि 30 सितंबर तक DC लाहौर इस दरखास्त पर फैसला करके लाहौर हाई कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को इस हवाले से रिपोर्ट जमा करवा दें। दरखास्त में पंजाब हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि बानी PTI इमरान खान की सालगिरह 5 अक्टूबर को है, इसलिए पुरअमन जलसा करना चाहते हैं। मीनार पाकिस्तान में शाम 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जलसा करने की इजाज़त दी जाए। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत 5 अक्टूबर को जलसा करने की इजाज़त देने का हुक्म दे। इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं की बजाय आला अदलिया के हुक्म की तामील करे। बैरिस्टर सैफ ने अपने एक बयान में कहा है कि इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहे हैं। कमीशन आए बाएं शाएं की बजाय आला अदलिया के हुक्म की तामील करे। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए मखसूस नशिस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करे। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। वो आइन से मुतसादिम फैसले करने पर आर्टिकल 6 के भी मुर्तकिब हैं। इन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन जाली हुकूमत के इशारों पर चल रहा है। मैंडेट चोर हुकूमत रियासी इदारों के साख को दाव पर लगा रही है। बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा कि रियासी इदारों के सियासी फैसले मुल्क के लिए भयानक होते हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने हर इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। उकाड़ा में हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सलमा नूर की रिपोर्ट के मुताबिक ससुराल की जानिब से तेजाबनुमा केमिकल फेंकने का वाकया। मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद इस्लामपुरा अटारी रोड पर मोहम्मद हसन नामी शख्स पर तेजाबनुमा केमिकल फेंकने का वाकया। थाना हुजरा शाह मुकीम पुलिस की SHO फरूख शहजाद की सरबराही में बरवक्त कार्रवाई। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए मुलजिम को सजा दिलवाई जाए। DPO किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। DPO मोहम्मद राशिद हदायत।
कैमरा टीम के साथ सलमा नूर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर 14 न्यूज़ ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। खबर शामिल करते हैं पाकपतन शरीफ से। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में तरक्की पाकर नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम के एजाज़ में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें इन्हें खुशामदीद कहा गया। तरक्की पाकर आने वाले असातिज़ा कराम में मोहम्मद शफीक ताहिर EST, मोहम्मद जफर EST, मोहम्मद शबीर EST, नेक अली SST और मोहम्मद तुफैल SST शामिल है। मिर्जा जहीर बेग SST स्कूल हज़ा ने कहा है कि मैं नए आने वाले मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम को प्रिंसिपल जुमला असातिज़ा कराम और तुलबा की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। ये स्कूल सदियों पुरानी रिवायात का अमीन है, लिहाजा आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसकी रिवायत को बरकरार रखेंगे। आखिर पर प्रिंसिपल सैयद जावेद हुसैन शाह ने कहा कि आप तमाम असातिज़ा को खुशामदीद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इदारे के लिए अपने तालीमी तजुर्बात को बरोकार लाते हुए तुलबा को ज़हनी नशोनुमा के लिए हिमावत कोशा रहेंगे। अक्सबंदी के फ़राइज़ मोहम्मद अहमद रज़ा और मोहम्मद जावेद अवामी अदा करेंगे। आखिर पर दुआए खैर करवाई गई। कैमरा टीम के साथ सैयद अली हुसैन नकवी, 14 न्यूज़ पाकपतन।